الحمد لله الذي أبدع الأفلاك فالأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بادِ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثارو، آؤ ہم اور آپ سب مل کر کے رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو علم والے ہیں. اور آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ جو علم نہیں رکھتے، جو جہلا حضرات ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھار ہنسی اور ٹھٹھا میں ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں جو حد کفر کو پہنچ جاتی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ صحیح معنوں میں وہی رب سے ڈرنے والا ہے جو علم والا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے منہ سے کون سا لفظ نکل رہا ہے، اور وہ مدح و سرائی کا لفظ ہے یا ذم کا لفظ ہے، مذمت بیان کرنے کا لفظ ہے. اس کی آشنائی ہوا کرتی ہے، وہ جانتا ہے. اور اگر اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل بھی جاتی ہے تو توبہ و استغفار کرنے میں وہ گھبراتا نہیں ہے، بلکہ وہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے. مگر جہلا کی یہ صفتیں ہیں کہ اگر ان کے منہ سے کوئی لفظ نکل جائے اور انہیں سمجھایا جائے تو وہ اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں کہ تمہیں جو کرنا ہے سو کر لو، میں تو یہی کہوں گا. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو انسان لا علمی کی بنا پر بولتا رہتا ہے. آج 3 شعبان المعظم ہو گئی ہے، اور 2 شعبان المعظم کو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کل گزر گئی تاریخ، اس میں سارے عاشقان امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو مدح و سرائی میں یاد کرتے ہیں، فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں. بہرحال حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے پیارے امام ہیں شریعت محمدیہ کے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کے اندر انہی کی جانب اشارہ کیا ہوا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب داں نبی ہیں. جو کچھ ہو گیا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب سرکار جانتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان العلم بالثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین کا علم ثریا پر ہوتا تو بھی فارس کا رہنے والا ایک شخص اس کو حاصل کر لیتا. اور وہ شخص کون ہے؟ وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ فارس کے رہنے والے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں.
حالانکہ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ خشیت الہی کی بنا پر دنیا سے کنارہ کش ہونا چاہتے تھے اور اپنے آپ کو روپوش رکھنا چاہتے تھے، چھپانا چاہتے تھے دنیا سے، دنیا کو چھوڑ کر کے صحراؤں میں جانا چاہتے تھے۔ آپ نے جب یہ عزم مصمم کیا کہ میں اس دنیا کو خیر آباد کہہ دوں گا اور صحراؤں میں جا کر کے، جنگلوں میں جا کر کے رب کی عبادت کروں گا، اس کو خوش کروں گا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم ہی تو ہو جن کی وجہ سے ہماری سنتوں کو زندگی مل جائے گی، تم ہی تو ہو جو ہماری سنتوں کو زندہ کرو گے، تو تمہیں صحراؤں میں نہیں جانا ہے بلکہ دنیا میں رہ کر کے دنیا کی اصلاح کرنی ہے۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر وہ اپنا ارادہ ترک کر دیا اور ہمیشہ دنیا کے سدھار میں لگے رہے۔ تقوی کا یہ عالم حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ آپ ایک عورت کے پاس میں پہنچے، وہ ریشم کا کپڑا بیچ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا قیمت ہے اس کی؟ تو اس نے کہا 100 روپے قیمت ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کپڑا تیرا اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو عورت نے کہا جب قیمتی ہے تو 200 روپے دے دو۔ یوں ہی آپ کہتے رہے یہاں تک کہ 400 تک قیمت پہنچ گئی۔ عورت کہنے لگی شاید تم ہم سے ٹھٹا کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا میں مذاق کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تمہارا کپڑا ابھی بھی قیمتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امام اعظم اس کپڑے کو خریدا، اس عورت سے وہ 500 روپے میں خریدا۔ تو پتہ یہ چلا امام اعظم یہ دنیا کو بتا کر کے چلے گئے کہ کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہ عورت پریشان حال تھی جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتی تھی کہ میرا کپڑا کیسے بک جائے، سستے میں بک جائے، مگر کیا ہے کہ تھوڑا پیسہ مال و مبال ہمارے پاس آ جائے جس کی بنا پر ہمارا کام چل جائے۔ تو امام اعظم نے دنیا کو درس دیا ہوا ہے کہ میرے ماننے والوں یاد رکھو کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے تمہیں، بلکہ اس کی وہی قیمت دینا ہے جو اس کی اصل قیمت ہو۔ آج کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، آپ دیکھیں کوئی شخص بیمار پڑ گیا ایمرجنسی، اب وہ اپنا گھر بیچنے کو تیار ہو گیا کہ ہم اپنا گھر فروخت کر دیں گے، تو اس کی قیمت جو لگائی جاتی ہے وہ کم سے کم لگائی جاتی ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ مجبوری کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ کوئی اپنی قیمتی چیز بیچ رہا ہے اس بنا پر کہ ایمرجنسی میں اس کو ضرورت پڑ گئی ہے پیسوں کی، تو کم سے کم قیمت لگا کر کے اس کو خریدا جاتا ہے تاکہ ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکیں۔ یاد رکھو یہ ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہے جس سے کسی انسان کو اتنا دبا دیا جائے کہ وہ پریشان حال ہو جائے۔ تو امام اعظم نے یہ ہمیں سبق دیا ہوا ہے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے بلکہ اس کی اصل قیمت کو ادا کرنا ہے۔ ہاں خرید و فروخت کو رکھا فائدے کے لیے گیا ہے، بائیں جو اپنی چیز بیچ رہا ہے وہ بھی فائدے کے لیے بیچ رہا ہے، اور مشتری جو چیز خرید رہا ہے وہ بھی فائدے کے لیے خرید رہا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کو خرید و فروخت کہا جاتا ہے، جس میں دونوں جانب سے منافع ہوا کرتا ہے، دونوں جانب سے نفع ہی ہوا کرتا ہے۔ جو بیچنے والا ہے وہ بھی یہ سوچ کر کے بیچ رہا ہے کہ ہم کو کچھ فائدہ ہو جائے، اور جو خریدنے والا ہے وہ بھی یہ سوچ کر کے خرید رہا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ دنیا کی واحد ایسی چیز ہے جس میں دونوں جانب سے منافع ہی ہوا کرتا ہے، مگر کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ شریعت اسلامیہ میں غلط ہے۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تقوی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ آپ کا ایسا تقوی تھا اور ایسے بہترین تاجر تھے آپ اپنے زمانے کے۔ آج عجیب ماحول ہے، تھوڑا سا علم حاصل کر لیا کسی نے تو پھر تجارت کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ادھر کو سوچے گا ہی نہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اگر ہم جو ہے عالم دین بن گئے ہیں یا مفتی صاحب بن گئے تو دنیا کے سارے کام ہم پر حرام ہو گئے۔ نہیں، بلکہ آپ دیکھیں اماموں کے امام کو، جس کو امام اعظم کہا جاتا ہے، جو امام اعظم ہیں سب سے بڑے امام ہیں اور وہ اتنے بڑے تاجر ہیں کہ آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ابن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑا دکھایا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم جو جا رہے ہو بازار میں ہمارا کپڑا بیچنے کے لیے، اس کپڑے کے اندر فلاں خرابی ہے، جب کوئی خریدنے کے لیے آئے تو اس کو یہ خرابی سے آشنا بھی کرا دینا
کہ اس کپڑے کے اندر فلاں خرابی ہے، پھر وہ جتنے میں خریدے تو اس کو دے دینا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس نصیحت کو لے کر کے ابن عبد الرحمن گئے ہوئے ہیں بازار میں، اور جانے کے بعد وہ کپڑا بھی فروخت ہو گیا، مگر جس نے خریدا اس کو وہ عیب بتانے کو بھول گئے۔ اب سارا پیسہ آپ کا جمع ہوا شام کو، تو بتایا جاتا ہے کہ 30,000 روپے ایک رات کے اندر جمع کیے گئے آپ کے مال و موال بیچنے کے۔ اب آپ نے پوچھا ابن عبد الرحمن سے، کیا تم نے وہ کپڑا فروخت کر دیا ہے؟ کہا ہاں حضور میں نے کپڑا فروخت کر دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کپڑے کی خرابی کو بتایا تھا؟ کہا نہیں حضور میں بھول گیا ہوں کپڑے کی خرابی بتانے کے لیے۔ تو آپ نے اس پیسے کے اندر ہاتھ ہی نہ لگایا اور فرمایا اے ابن عبد الرحمن یہ سارا کا سارا پیسہ لے لو اور فقراء و مساکین میں تقسیم کر دو، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس مال و مال کو ہم کھائیں کہ جس کے بارے میں مشتری کو یہ بتایا نہ گیا ہو کہ تمہارے کپڑے کے اندر فلاں خرابی ہے، اور وہ مجبوراً وہاں سے لے گیا ہو، بعد میں اس کو پتا لگا ہو کہ ہم کپڑا امام اعظم کا کپڑا لے کر کے آئے تھے، ان کے یہاں سے لے کر کے آئے تھے، اور اس کپڑے میں فلاں خرابی نکلی ہوئی ہے، ہم کو گھاٹا لگ گیا ہے، ہم کو ایسا پیسہ نہیں کھانا ہے، یہ جتنا کا جتنا پیسہ ہے سارا کا سارا پیسہ فقراء و مساکین میں تقسیم کر دو۔ یہ ہمارے امام کی شان ہے، یہ تقوی و پرہیزگاری ہے امام کی، کہ آپ کو وہ پیسہ بھی آپ لینا نہیں چاہتے ہیں کہ جو پیسہ دوسرے صحیح پیسے کے اندر مل گیا ہے۔ دوسرے لوگ بھی گئے ہوئے تھے آپ کے تجارت کی غرض سے، مگر آپ کا جب پیسہ سب مل گیا آپس میں تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی پیسے کو نہیں لینا ہے، یہ سارا کا سارا تقسیم کر دو۔ تو یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ آپ کا تقوی ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایسی ذہانت تھی کہ آپ بڑے مشہور ہو گئے چار دانگے عالم میں۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے شکایت کر دی کہ آپ جانتے ہیں امام اعظم کو، نعمان بن ثابت کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ تو لوگوں نے ان کے کان بھرنے شروع کر دیے اور یہ کہا کہ یہ جو امام اعظم ہیں جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، یہ وہ شخص ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو پس پشت ڈال رہے ہیں اور اپنے قیاس سے حکم لگاتے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ملاقات امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو امام زین العابدین بن امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے پوچھا، دریافت کیا ذرا یہ تو بتائیں آپ امام اعظم ہیں، آپ نعمان بن ثابت ہیں؟ کہا ہاں میں نعمان بن ثابت ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے سنا ہوا ہے کہ آپ حدیثوں کو چھوڑ کر کے اپنے قیاس پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں حدیثوں پر ہی عمل کرتا ہوں، قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہوں، اور اگر ان میں کوئی حکم نہ نظر آئے تب جو ہے ہم جا کر کے قیاس پر عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ علم والا ہی علم والے کو جانتا ہے، ایک ولی ہی ایک ولی کو پہچانتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا گیا، اور بٹھانے کے بعد حضرت امام اعظم نے چند سوال کرنے شروع کر دیے۔ آپ نے فرمایا ذرا یہ تو بتا دیں کہ جو عورت حائضہ ہے اور جب وہ حیض سے فارغ ہو جا رہی ہے تو جو ہے میں نے حکم کس بات کا دیا ہوا ہے؟ آپ ذرا یہ مجھے بتائیں کہ جو ہے نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ تو حضرت امام باقر کہتے نظر آئے کہ نماز روزے سے زیادہ افضل ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو حکم لگایا ہوا ہے اگر میں قیاس کے وجہ سے اس حکم لگاتا تو یہ حکم لگاتا کہ حائضہ عورت جب حیض سے فارغ ہو جائے تو نمازوں کو پھر سے مکمل کرے، وہ نمازیں دہرائے۔ ہم نے یہ حکم نہیں دیا ہوا ہے، بلکہ حدیث مصطفیٰ پر عمل کر کے میں نے یہ حکم لگایا ہوا ہے کہ نمازیں اس کے اوپر ان دنوں میں معاف ہیں مگر روزے معاف نہیں ہیں، روزوں کی قضا اس کے اوپر لازم ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا ہوا ہے کہ نمازوں کی قضا اس کے اوپر لازم ہے، اس کے نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزے اس کے لیے معاف ہیں، یہ میں نے نہیں کہا ہوا ہے۔ کیوں نہیں کہا ہوا ہے؟ ہمیں معلوم ہے نماز اگرچہ افضل ہے مگر سرکار دو جہاں نے یہ فرمایا ہوا ہے، ان کی حدیث پر میں نے عمل کرتے ہوئے یہ حکم
लगाया हुआ है कि हाइजा औरत पर नमाजें माफ हैं, जब जो है वह हैज से फारिग हो जाए तो जो है रोजों की कजा करे, नमाजें उसके ऊपर माफ हैं। तो मैंने हुक्म अपने कयास से नहीं लगाया, अगर कयास से लगाया होता तो मैं हुक्म रोजों का ना देता बल्कि नमाज का हुक्म लगाता। और फिर आपने सवाल किया जरा ये तो बताएं कि पेशाब ज्यादा नापाक है या मनी ज्यादा नापाक है? तब हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि पेशाब ज्यादा नापाक है। तो आपने फरमाया अगर मैं कयास पर अमल करता, अब अगर अपनी ज़ियानत पर अमल करता तो मैं ये हुक्म देता कि जब जब इंसान पेशाब करे तब तब उसे गुस्ल करना है। मैंने ये हुक्म नहीं लगाया हुआ है बल्कि हदीसे मुस्तफा पर अमल करते हुए मैंने सारे जहान को यह हुक्म दिया हुआ है कि जब इंसान की मनी निकले तब उसे जाकर के गुस्ल करना है, और अगर पेशाब कर रहा है तो उसे वुजू करना है, जबकि पेशाब मनी से ज्यादा नापाक है। तो बताओ कि कहां पर हमने जो है हदीसे मुस्तफा को छोड़ रखा है। तब हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इतनी प्यारी गुफ्तगू हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला अलैहि की सुनी, हालांकि आप जान रहे थे कि इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला अलैहि ऐसे अल्लाह के प्यारे बंदे हैं जो हदीसे मुस्तफा को नहीं छोड़ सकते, मगर सारी दुनिया को यह आशिदा कराना था कि देखो जिसके बारे में तुम हमारे काम भरने के लिए आए हुए थे वो हदीसे मुस्तफा को नहीं छोड़ रहा है बल्कि हमेशा हदीसे मुस्तफा पर अमल करता हुआ नजर आ रहा है, वो आयत कुरानिया पर अमल करता हुआ नजर आ रहा है। और आप जो कयास पर अमल कर रहे थे उसकी भी चंद वजूहात थी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को जब भेजा था किसी जगह पर हाकिम बना करके कि वहां के तुम गवर्नर हो, तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम जा तो रहे हो मगर ये तो बताओ कि अगर कोई मामला तुम्हारे सामने पेश आवेगा तो तुम कैसे हुक्म सुनाओगे? तो उन सहाबी रसूल ने कहा था ए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पहले उस जो है मामले को हम कुरान के अंदर तलाश करेंगे फिर उससे हुक्म सादिर करेंगे, और अगर कुरान में हमें वो मामला नजर नहीं आता है, वो मसला हम कुरान से नहीं निकाल पाएंगे तो हदीसे मुस्तफा को टटोल करके देखेंगे फिर उससे हम हुक्म सादिर करेंगे। आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कुरान में भी हुक्म नजर ना आए और हदीसे मुस्तफा में भी तुमको हुक्म ना नजर आए तो तुम क्या करोगे? तब उन्होंने कहा था मैं अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए अपने आप में कयास करूंगा, फिर जो हुक्म जो है मेरे ज़हन को नजर आएगा वो मैं हुक्म सादिर करूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरा प्यारा सहाबी इतना अच्छा है कि इससे अल्लाह और रसूल दोनों खुश हैं, क्योंकि ये पहले हुक्म कुरान करीम में तलाश कर रहा है फिर हदीस मुस्तफा में तलाश कर रहा है। जब काफी जिद्दोजहद हो जाती है और हुक्म ना मिला तब जाकर के कयास पर अमल कर रहा है। यही मामला हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला अलैहि का था। आपने फरमाया कि मैं उसी पर अमल करता हूं, पहले मैं कुरान करीम को देखता हूं, वहां हुक्म नजर नहीं आता है तब जाकर के हदीस मुस्तफा को टटोलता हूं, वहां भी हुक्म अगर ना मिले तब जाकर के कयास पर अमल करता हूं। ये कोई और होगा जिसने आपको बहका दिया होगा। तो हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको बोसा दिया और अपने सीने से लगा लिया और दुनिया को बता दिया कि वो रोशन सितारा है जिसके बारे में हमारे नाना जान ने बहुत पहले ही बताया हुआ था कि फारस के रहने वालों में से एक ऐसा शख्स होगा जो इल्म दीन को अगर ओजे सुरैया पर भी होता तो उसे हासिल कर लेता। ये वही शख्स है, ये इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला अलैहि हैं। और इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला अलैहि ऐसे तक़वा परहेजगारी वाले आप शख्स हैं कि आपके बारे में बताया जाता है कि हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला अलैहि किसी को अगर कर्ज दे देते किसी को तो उससे जर्रा बराबर भी फायदा उठाना मुनासिब नहीं समझते थे। आज का मामला क्या है कि अगर हम किसी को 50,000 रुपए कर्ज पे दे दें तो हम उसको अपना गुलाम समझते नजर आते हैं, सारे काम है तो उसी से निकलवाते नजर आते हैं, क्योंकि मैंने इसको कर्ज दिया हुआ है, मैं मुफ्त में थोड़ी कर्ज दे दूंगा, इससे हमें काम लेने हैं। तो उसको जब पैसा दिया हुआ है, उसका जो काम निकलवाया हुआ है, तो उसके जरिए से, उस पैसे के जरिए से हजारों काम अपने निकलवाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने उस पर यह एहसान किया हुआ है कि मुसीबत के वक्त में उसको कर्ज दिया हुआ है। अब देखो तो सही अपने मुक्तदा को, जिसको इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला अलैहि कहा जाता है। हजरत इमाम आजम कैसे तकवा शिआर शख्स हैं। हजरत इमाम आजम बयान फरमाते हैं कि मैंने एक यहूदी को कर्ज दिया हुआ था और एक जो है शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए उसी यहूदी के शहर में मुझको जाना पड़ा। काफी तेज धूप थी। अब जो है जो वो शख्स मरा
हुआ था वो उस यहूदी का पड़ोसी था। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि काफी तेज धूप होने की वजह से उस यहूदी के मकान का जो साया आ रहा था उसमें बहुत सारे लोग खड़े थे। लोगों ने हमको बुलाया कि नुमान बिन साबित आप वहां क्यों खड़े हो, पसीने में शराबोर क्यों हो रहे हो, आप इस मकान के साये में आ जाओ। तो हजरत इमाम आजम ने फरमाया नहीं नहीं, मैं आज इस मकान के साये में नहीं खड़ा हो सकता हूं। तो लोगों ने पूछा क्या बात है? आपने फरमाया कि इस यहूदी को मैंने कर्ज दिया हुआ है और अगर मैं इसके मकान के साये से फायदा उठाऊंगा तो शायद के लोग ये गुमान करते नजर आवेंगे कि जो कर्जदार हुआ करता है उससे फायदा भी उठाया जा सकता है। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे ही धूप में खड़े रहेंगे मगर इसके मकान के साये से फायदा नहीं उठाएंगे। ये इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। ऐसे तकवा शियार शख्स हैं हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह कि 30,000 दिरहम का जो आम मालो मवाल बेचे और ये पता चल जाए कि जो कपड़े से हमें ये मालो मवाल हासिल हुआ है इसके ऐब को नहीं बताया गया तो सारा का सारा माल फुकरा और मसाकीन में तकसीम कर दे। इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ये जान रहे हो कि ये उसी यहूदी का मकान है जिसको कर्ज दिया हुआ है, तो उसके मकान से भी उसके मकान के साये से भी आप फायदा हासिल करना नहीं चाह रहे हैं। ये आपका तकवा है। ये इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इमाम बने हुए हैं, ऐसा आपका अदब एहतराम दीगर अइम्मा करते हैं। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि मुझको कोई मसला दरपेश होता और अगर वो मुझसे सुलझता नहीं तो सबसे पहले आकर के मैं इमाम आजम की बारगाह में आता और आने के बाद यहां दुआ करता। इनकी दुआओं के सबब में मुझे मसला सुलझ जाता, मुझे मसले की सारी मालूमात हासिल हो जाती। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं, ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गदाओं के गदा हैं, उनके जो है गुलामों के गुलाम की ये शान है कि उनकी कब्रों पे आकर के अगर कोई दुआ मांगे तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाया करती है। अल्लाह के नेक बंदों के वसीले से जब जब दुआ मांगी जाएगी तो दुआ कबूल हो जाएगी। तो कितने नाहंजा और नामुराद वो लोग हैं जो ये कहते नजर आते हैं कि अल्लाह वालों से तुम मांग रहे हो, डायरेक्ट अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? मैं ये कहना चाहता हूं ये हमारे पूर्वजों का, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है कि जब भी मुसीबतें सामने आई हैं तो वो जाकर के अपने बुजुर्गों के पास में पहुंचे हैं और उनके वसीले से दुआएं मांगी हैं। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को इस्तेजाब बख्शा है, फौरन उनकी दुआ को कबूल किया गया है, उनकी मुरादें भर दी गई हैं, उनके दामन को भर दिया गया है। इसीलिए तो हम जब जब जाते हैं तो कोई दुआ मांगते हैं तो पहले अल्लाह के वली का वसीला पेश करते हैं, अल्लाह के नेक बंदों का वसीला पेश करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया हुआ है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो, वसीला तलाश करो। वसीले का मतलब क्या है? वसीले का मतलब यही है कि उन मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम लोगों का दामन थाम लो जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, के ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ, क्योंकि जब तुम इनके साथ में हो जाओगे, इनका वसीला तलाश करोगे, जब जब तुम्हारे सामने मुसीबतें आ जाएंगी और इनके वसीले से दुआएं करोगे तो मैं दिन की तुम्हारी दुआओं को इस्तेजाब बख्श दूंगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लूंगा। क्योंकि इमाम शाफई हमको बताते नजर आते हैं कि जब जब मसला मेरा सुलझता नहीं था मैं इमाम आजम की बारगाह में जाता और जैसे ही दुआ मांगता, दुआ से हाथ मेरे नीचे नहीं आते, हमारी दुआ को कबूल कर लिया जाता था। तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की ये शान है कि उनके वसीले से दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी जाए तो क्यों कर कबूल नहीं होगी? हमें तो यही कहना पड़ता है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ये इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। और ऐसा इल्म आपके पास है जिसकी शहादत, जिसकी निशानदेही खुद सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के तक़वे के बारे में बताया गया कि जब आप एक बाजार से गुजर रहे थे तो आप पर कुछ गर्दो गुबार लग गई, आप गए दरिया के किनारे उसको धोने लगे। लोगों ने पूछा कि आपने तो फतवा ये दिया हुआ है
کہ अगर एक दिरहम से कम नजासत लग जाए तो उसका धोना सुन्नत है, कोई जरूरी नहीं है, फर्ज व वाजिब नहीं है, आप क्यों धुल रहे हैं? तो आपने फरमाया कि वो मेरा फतवा था और ये मेरा तकवा है। ये इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैहि हैं। और आपने अपनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े मुनाजरे दो दो जुमलों के अंदर हल कर दिए हैं। आपकी जब सवाने आप पढ़ेंगे तब आपको नजर आवेगा। देहरिये आए आपके पास में मुनाजरा करने के लिए और ये कहा कि मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूं अल्लाह के ताल्लुक से, हमें अक्ली दलील चाहिए। तो हजरत इमाम आजम ने फरमाया पहले बहस कौन करेगा, मैं करूंगा या तुम करोगे? तो उन्होंने कहा कि पहले आप ही बहस करें, क्योंकि रद्द करना आसान होता है। उन्होंने सोचा जो बात ये बोलेगा उसका हम रद्द कर देंगे। हजरत इमाम आजम ने फरमाया कि मैं एक बात कहता हूं, उसको गौर से सुनो। हजरत इमाम आजम फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा समंदर है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कश्ती है, उस पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है और समंदर के अंदर बड़ी तेजी के साथ मौजें आ रही हैं, तलातुम के अंदर समंदर है और उस कश्ती पर ना कोई मल्लाह बैठा हुआ है ना कोई दूसरा शख्स है और वो कश्ती अपनी जगह से चली हुई है मंजिल की जानिब, अपने मंजिल पर पहुंचती है, सामान सही और सालिम तरीके से खुद ब खुद उतर जाता है, फिर आगे बढ़ जाती है। समंदर के अंदर मौजें बहुत तेजी के साथ हैं और वो सही और सालिम अपनी मंजिल की जानिब जा रही है। तो देहरियों ने कहा था अपनी बात को बंद कर लो, हम ऐसी मनगढ़ंत बात सुनना नहीं चाहते हैं जो आप मनगढ़ंत बात बता रहे हो। कहा कैसी मनगढ़ंत बात है? कहा मैं कैसे तस्लीम कर लूं कि बहुत बड़ा समंदर है, उसमें बहुत बड़ी कश्ती है, मालो मवाल रखा हुआ है, मौजें बहुत तेजी के साथ आ रही हैं, मल्लाह भी मौजूद नहीं है, फिर भी कश्ती कैसे चल सकती है? आपने मुस्कुरा करके जवाब दिया बस तेरी बात, इतनी छोटी सी बात तेरे जहन में नहीं आई हुई है कि कश्ती चल रही हो समंदर के अंदर, उसमें मौजें आ रही हो और कश्ती से ही वो सालिम नहीं चल सकती है, तो ये बात तेरे जहन में कैसे नहीं आ रही है कि सारी कायनात ये कैसे चल सकती है? बगैर खुदा की ताकत और कुव्वत से ये कायनात कैसे चल सकती है? यही तो अक्ली दलील है खुदा के होने पर कि सारी कायनात को चलाने वाला एक वादहुला शरीक है, वही तो इस जहान को चला रहा है। जब कश्ती बगैर मल्लाह के नहीं चल सकती तो सारी कायनात बगैर खुदा के कैसे चल सकती है? ये इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैहि हैं। सिर्फ दो जुमले बोल रहे हैं, सामने वाला साकित हो जा रहा है, खामोश हो जा रहा है और आपसे मुनाजरा किया गया। आपके हासिदीन ने आपसे मुनाजरा किया कि आपने जो ये मसला निकाला हुआ है कि इमाम के पीछे मुक्तदी क़िरात नहीं करेंगे, खामोश खड़े रहेंगे, ये मसला हमारी समझ में नहीं आया, हम इस मसले को नहीं मानते हैं। आपने फरमाया ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि इतने सारे लोग आए हुए हैं, अब मैं किस किस से मुनाजरा करूंगा? आप में जो सबसे बड़ा साहिब इल्म हो उसको खड़ा करो, मैं उससे मुनाजरा करूंगा। तो लोगों ने अपने सबसे बड़े आलिम दीन को खड़ा किया। हजरत इमाम आजम ने फरमाया देखो सबसे तो बात नहीं की जा सकती है, मैं इससे बात करूंगा और इसका कहना जो कुछ ये बोलेगा वो तुम्हारा बोलना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक, हमें मंजूर है। आपने फरमाया इसकी जीत तुम्हारी जीत होगी? कहा हां। कहा इसकी हार तुम्हारी हार होगी? कहा हां। तो आपने फरमाया कि जब सारे मामला तुम अपने आप से एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, कबूल कर रहे हो कि ये साहिब इल्म जो शख्स खड़ा हुआ है ये हमारा इमाम है और इसकी जीत हमारी जीत है, इसकी बात हमारी बात है, इसकी हार हमारी हार है, तो मैं भी तो यही कहना चाहता हूं जो हमने अपना इमाम बनाया हुआ है, अपनी समझ से साहिब इल्म बनाया हुआ है और हम जो पीछे खड़े होकर के उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम यही तो मसला बता रहे हैं कि उसका कहना, उसकी क़िरात करना हमारी क़िरात करना है। लिहाजा जो इमाम क़िरात कर रहा है, मैंने यही तो बताया है कि मुक्तदियों को क़िरात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इमाम की क़िरात है वही मुक्तदियों की क़िरात है। इतनी बात आपने कही थी तो एक शोर गुल मचने लगा कि हजरत इमाम आजम के इल्म को कौन पहुंच सकता है। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैहि हैं, जो एक जुमला बोलते हैं तो सामने वाला खामोश हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं रहता है। आपकी तारीफ में हजरत इमाम शाफई बयान करते हुए नजर आते हैं कि इमाम आजम के इल्म का हाल यह था कि अगर आप किसी पत्थर को सोना बनाने पर दलीलें देने लगते तो इंसान मजबूर हो जाता कि वाकई ये सोना है, उसको सोना तस्लीम करना पड़ता। ये इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैहि का इल्म था।